अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد व आले मुहम्मद। हाले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ ले बहन कैद हुई तो नाया गाजी जबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तो नाया गाजी। आ गए सामे अलम लुट गए अहले हरम हाय रेत पर चलती हुई हो गया ठंडालम पुरसा देने के लिए तुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा जी तो नाया गाजी। जबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तो नाया गाजी। धूप में तू था सजर तुझसे आबाद था घर है बरहना मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर है अलमदार वफा उस बहन को खुदा तुझसे धारस थी बड़ी तो नाया खासी। जबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तो नाया
गाजी। क्या कहूँ शेर मेरे बेरिदा हमको लिए, आए मुसलमान सारे शहर दर शहर गए। खिलकते कूफा कभी, खिलकते शाम कभी, बारहा हम पे हंसी तू नाया काजी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी। कितनी बेबस थी बहन ए सहनसाए वफा, हाय नाम ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा, हर नाज था जिस पे तुझे अब भुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही तू नाया गाजी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, हाय तेरे बाजू ना कटे चाहे मस्की साछी दे, ये मगर हो ना सका, हाय तेरे बाजू है जुदा, मुझ पे है तशना नबी तू नाया गाजी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी। जब चली शहर पे छुरी ए मेरे शेर जरी, हाय हाथ मलती थी बहन कुछ कदम दूर खड़ी, कट गया सह का गला, हाय भाई ने सदा मुझको हर जलवे पे दी तू नाया गाजी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी। कैद खाने में कज़ा जब सकीना को मिली, हाय देके कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई, उस घड़ी नाम तेरा सूरत नाम अली बस में दोहराती रही तू नाया गाजी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू नाया
اللهم صل على محمد وآل محمد والحبيب خدا ختم انبیاء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سلام عثمان مصطفى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برای امام جوان افرانتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ بسورة الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل ونتوب إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي طه وياسين مزمل الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين يذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيما علي بن أبي طالب والصديقة الطاهرة الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا صلوات بركة اللهم صل على محمد وآل محمد সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার রাসূলের মাধ্যমে একটি হাদিস যা ফারিকাইনের নিকটে প্রসিদ্ধ, সেই হাদিস হলো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইন্নী তারিকুম ফীকুম আস-সাকালাইন কিতাব আল্লাহ ওয়া ইতরাতি আহলে বাইতি মা ইন তামাসসাকতুম বিহিমা লান তাযিল্লু বা'দি আবাদা।
যে নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের নিকটে অতীব মূল্যবান দুইটি বস্তু বা দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। একটি হলো আল্লাহর কিতাব, আরেকটি হলো আমার আহলে বাইত। মা ইন তামাসসাকতুম বিহিমা, যারা যারাই এই দুইটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরবে, লান তাদিল্লু বাদি আবাদা, তাহলে আমার পরে কখনোই তারা পথভ্রষ্ট হবে না। তো হাদিসে যাওয়ার পূর্বে অথবা এর ব্যাখ্যায় যাওয়ার পূর্বে আমি রাজশাহীর যারা মুমিনিন তাদেরকে একটু অনুরোধ করতে চাই, যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের নিকটে এখন মৌলানারা খুবই সহজলভ্য, খুবই সহজেই পাওয়া যাচ্ছে, তার মানে এই না যে আপনারা ওই মজলিসের আগে তাদেরকে কোনো কিছু বলবেন না, ওই মৌলানা আসলো উঠিয়ে দিলেন। কোনখানে এরকম কিন্তু হয় না। কেননা মৌলানাকে বাকায়দা দাওয়াত দেওয়া হয়, বলা হয়, সময় নির্ধারণ করা হয়, আলাদা সম্মান দেওয়া হয়। কারণটা কি? মৌলানা সেইভাবে কিন্তু প্রস্তুত নিবে, তাকে বিভিন্ন বই পুস্তক দেখতে হবে। এটা হলো মেম্বারে রাসূল। এইখান থেকে কোনো এমন কিছু বয়ান করা যাবে না যার আগা মাথা নেই। অতএব যদি আপনারা আমল করতে না পারেন, এরপর থেকে আমাকে কমপক্ষে মজলিস পড়তে বলবেন না। অন্যান্য মৌলানারা আছে যারা নিজের সম্মানকে কি মনে করে আমি জানি না, ঠিক আছে, তাদেরকে বলবেন, তারা হয়তো অ্যাকসেপ্ট করে নেবে। কিন্তু এই অথম আমি এরপর থেকে আর এরকম মজলিস পড়বো না। আল্লাহু আকবার, মুহাম্মদ ওয়া আলিহি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা সকলেই জানি যে তিনি ইসলামের জন্য কত কষ্ট করে গেছেন, তাই না? তার পূর্বের অবস্থান কি ছিল বা তার পূর্বে আরব সমাজের অবস্থা কি ছিল, তিনি সেই অবস্থার পরিবর্তনে কি করেছেন, ইনশাআল্লাহ কখনো যদি সময় থাকে তাহলে ওগুলোকে বর্ণনা করব। কিন্তু তিনি প্রতি কদমে কদমে, প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে যেইখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেইখানেই নিজের আহলে বাইতকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছেন, নিজের আহলে বাইত সম্পর্কে গুণগান গেয়ে গেছেন এবং সকলকেই বলেছেন যে দেখো বা শুনে নাও, এরা হলো আমার আহলে বাইত ও খাসসাতি, এবং আমার বিশেষ ব্যক্তিবর্গ, ও হাম্মাতি, এবং আমার সমর্থক এবং আমার সমর্থনও রয়েছে। লাহমুহুম লাহমি, তাদের মাংস আমার মাংস, ও দামুহুম দামি, তাদের রক্ত আমাদের রক্ত, আমার রক্ত। তো এইভাবে করে রাসূল আকরাম জায়গায় জায়গায় তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছেন। এক জায়গায় না, অনেক জায়গায়, অসংখ্য জায়গায়। প্রশ্ন,
প্রশ্ন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সেটি হলো এই যে কি এমন ঘটনা ঘটলো, কি এমন ঘটনা ঘটলো যে যারা যারা রাসূলের পরে আহলে বাইতকে অনুসরণ করলো, যারা যারা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আহলে বাইতকে অনুসরণ করলো তাদের সংখ্যাই কম। তারাই নির্যাতিত, তারাই নিষ্পেষিত, তারাই অবহেলিত, তারাই মাজলুম। তাহলে যদি এই গোষ্ঠী যখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তখনও ছিলেন, এবং যখন আহলে বাইতকে রাসূল পাক পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেলেন, আহলে বাইতের সাথেও ছিলেন, তারা আহলে বাইতের সাথেও ছিলেন। তাহলে কোথায় এমন কি ঘটে গেল, কোথায় এমন কি ঘটে গেল যে রাসূল আকরামের এত পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরও মানুষ ইনাদের সাথে থাকলো না? কার দোষ ছিল? মাযআল্লাহ আহলে বাইতের কোনো দোষ ছিল? প্রশ্ন পরিষ্কার মনে হয়, প্রশ্ন পরিষ্কার না? আরো পরিষ্কার করে বলি, আরো পরিষ্কার করে বলি। আর সেটা হলো এই যে তারা প্রত্যেক ধাপে 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 রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা দেখতো না? কুরাইশ আসলো, আসার পরে বলছে যে ইয়া মুহাম্মদ, এমনিতে তো ওরা বেয়াদব ছিলই। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সেই বেয়াদবের ভাষায় বলছে, হে মুহাম্মদ, তুমি যদি ওই যে গাছটা আছে, ওই গাছকে যদি এইখান থেকে দাঁড়িয়ে নিজের নিকটে নিয়ে আসতে পারো, তাহলে তোমার ওই ঈমান নিয়ে আনবো, ঈমান নিয়ে আনবো। তারপর আপনারা সকলেই জানেন যে রাসূল আকরামের এক ইশারাতে সে গাছ চলে আসলো। তারপর কুরাইশ বলছে যে অর্ধেকটাকে ফিরে যেতে বলো, অর্ধেকটা থাকুক। তারপর কুরাইশ আবার বললো যে আচ্ছা এই বাকি অংশটাকেও ফিরে যেতে বলো। যখন হলো তারপর ও কত বড় জাদুকর রে, কত বড় জাদুকর! এরকম জাদুকর আমরা এর আগে কখনো দেখিনি, এর আগে কখনো দেখিনি। একই ভাবে সেই কুরাইশ, সেই মদিনাবাসী আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকেও বিভিন্ন মুজিজা দেখেছেন, বিভিন্ন কারামাত দেখেছেন, যার মধ্যে ওই যে এক জিন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসলো। আসার পর এইখানে তো সব ওই জিনকে দেখে হুলস্থুল অবস্থা, সব এই দিক থেকে ওই দিক, এই দিক থেকে ওই দিক দৌড়াদৌড়ি করছে। রাসূল আকরাম বললেন যে থামো, তোমরা যেও না, আমি তো আছি, ঘাবড়াচ্ছ কেন? সে জিন আসলো, আসার পর বলল যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছে হযরত আদমের 30,000 বছর পূর্বে। 30,000 বছর পূর্বে আমি করতাম কি, এক মরুভূমিতে আমার বাসস্থান ছিল। সেই মরুভূমিতে যাকেই পেতাম তারই ক্ষতি করতাম। তো একদিন এক যুবককে দেখলাম সেখানে। তো আমি গেলাম তার কাছে যে তারও ক্ষতি করব,
আমি তার কাছে যাই, যাওয়ার পর তাকে বলি যে তুই এসেছিস কেন এখানে, আমি তো তোর ক্ষতি করব। তো সে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে এতদিন কার কার ক্ষতি করেছিস। তো আমি বলে উঠি যে অসংখ্য মানুষের ক্ষতি করেছি, তুই দেখবি এখন তোকেও ক্ষতি করব। এই বলে আমি ওকে ক্ষতি করার চেষ্টা করলাম। তো আমার যে বাড়ি ছিল বা আমার যে ওয়াল ছিল, সে কৌশলে তাকে ঠেকানোর পর আমাকে একটা চর মারলো। আমার একটা তার একটা চর খাওয়ার পর আমার সকল রক্ত প্রবাহিত বন্ধ হয়ে গেল, এখানে জমাট হয়ে গেল। যখনই এরকম হলো আমি পড়ে গেলাম। পড়ে যাওয়ার পর সে খেজুরের পাতা দিয়ে আমার হাতকে পিছন দিক দিয়ে বেঁধে দিল। আমি আমার গোত্রের নিকটে ফিরে গেলাম। তারা এত চেষ্টা করলো সেই বাঁধনটাকে খোলার, কিন্তু খুলতেই পারলো না। তারপরে যখন সেই 30,000 পর হযরত আদম আসলেন, আমি তার কাছে গেলাম, তিনিও খুলতে পারলেন না। তারপরে তার ওসি শীষ নবী, তার কাছে গেলাম, তিনিও পারলেন না। এইভাবে যে যে নবী এসেছে তার কাছে আমি গেছি। হযরত ইব্রাহিমের কাছে গেলাম, তিনি বললেন যে এই বাঁধন একমাত্র শেষ নবী খুলতে পারবে, তাছাড়া কেউ খুলতে পারবে না। অতঃপর এখন এসেছি আপনার কাছে। আসহাব যারা ছিলেন তারা বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরাই খুলে দিচ্ছি। তো তারা যখন যতই চেষ্টা করছে সেই বাঁধনটাকে আর খুলতে পারছে না। ইতিমধ্যে আলী ইবনে আবি তালেব প্রবেশ করছে। যখনই আমিরুল মুমিনিন প্রবেশ করছে, সে চিল্লিয়ে উঠছে যে এই যুবকই ছিল সেই। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। নারে হায়দারি। তো তখন রাসূল আকরাম বলছেন যে আলী ওর বাঁধনটা খুলে দাও। তো এরকম কারামাত, আরো একটি কারামাত বর্ণনা করি ইনশাআল্লাহ। সেটি হলো এই যে একদা এক ব্যক্তি আসলো কার কাছে, আমিরুল মুমিনিনের কাছে। আসার পর বললো যে ইয়া মাওলা, আমি যাচ্ছি এক সফরে। তো সেই সফরে আমার যে পথ সেটা জঙ্গলের মধ্যে থেকে, আর সেই জঙ্গলে বাঘ আছে, সিংহ আছে, আরো অন্যান্য হিংস্র প্রাণী রয়েছে। ওইখানে ওর মধ্যে রয়েছে। তো আমি ভয় পাই তাদের ওই মধ্যে থেকে যেতে। তো আমাকে এমন কোন দোয়া তাবিজ দেন যেন আমি সহজেই কি করতে পারি, সে পথটা অতিক্রম করতে পারি। যখন এরকম মলায়ে কায়নাত শুনলেন, তাকে একটি আংটি দিলেন। আংটি দেওয়ার পর সে যখন যাচ্ছে, পথে মধ্যে সিংহ তার সামনে এসে হাজির। তার সাথে সাথে তার সঙ্গপাঙ্গ হাজির। যখন এই অবস্থা, তো সে প্রথমত ঘাবড়িয়ে যাওয়ার পর আমিরুল মুমিনিনের সে কথা তার স্মরণ করলো। তো সে করলো কি, যেভাবে আমিরুল মুমিনিন বলেছিলেন যে আংটিটা খুলে সামনে রেখে দিল। এই আংটিটা দেখার ছিল কি সেই সিংহ
একবার আকাশের উপরে, আকাশের দিকে তাকালো, তাকিয়ে জোরে করে গর্জন মারলো। একবার জমিনের দিকে তাকালো, তাকিয়ে জোরে করে গর্জন মারলো। অতঃপর ডান দিকে বাম দিকে একইভাবে তাকিয়ে কি করলো, ওই গর্জন মারলো, দিয়ে দৌড়ালো, দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। ওই যুবক যখন সফরে গেল, তার কাজ সেরে যখন আসলো, আসার পর যখন তার ঘটনা বলছে, তখন মওলার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করছে যে আমার তো সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু তার এভাবে তাকানো এবং গর্জন মারা, এইটাকে আমি বুঝতে পারিনি মওলা, এটা কি, এটার কারণটা কি, এইটার কারণটা কি? তো মওলাই কায়নাত বলছেন যে জানতে চাও? বলছে হ্যাঁ জানতে চাই। তো তখন মওলাই কায়নাত বলছে, সে উপরের দিকে যখন তাকালো, তাকিয়ে বলছে যে হে আমার প্রভু, তুমি সাক্ষ্য থাকো। নিচে তাকিয়ে বলছে হে আমার প্রভু, যিনি এই অঞ্চলকে সৃষ্টি করেছো। ডান দিকে এবং বাম দিকে তাকিয়ে বলছে, গর্জন মেরে বলছে যে যেই স্থানে তোমরা সাক্ষ্য থাকো, যেই স্থানে আমার সম্পর্কে আমার মওলার কাছে আমার নালিশ চাই, যে আমি নিরীহ ওই অসহায় ব্যক্তিবর্গের উপরে এভাবে হামলা করি, এই নালিশটা আমার মওলার কাছে যখন যাই, তোমরা সাক্ষ্য থেকো যে এই স্থানে আর আমি থাকবো না, এখান থেকে অন্য কোনো জায়গায় চলে যাবো। সালাওয়াত বলো মুহাম্মদ ওয়া তো এরকম মুজিজা কারামাত অহরহ তাদের মাঝে ছিল, তাহলে কি হলো যখন তারা জানতো যে এই ব্যক্তিবর্গ এমন ব্যক্তিবর্গ যে যাদের হুকুমত কুল মাখলুকাতের উপরে, সকলের উপরে, আর এইটা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতিনিধি ছাড়া আর কাউরি দ্বারা সম্ভব না, আর সেই কারণে যাদের সম্পর্কে বলা হয় যে তারা আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি। রাসূল যেইভাবে গায়বের কথা বলেছেন, যেইভাবে মৃত্যুর পরের ঘটনাগুলো বলেছেন, যেইভাবে আখিরাতের ঘটনা বলেছেন, যেইভাবে বারজাখের ঘটনা বলেছেন, যেইভাবে কিয়ামতের ঘটনা বলেছেন, একটি হাদিস দেখিয়ে দেন তার থেকে। সালাওয়াত বলো মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। একটি হাদিস দেখিয়ে দেন যে মুনকার ও নাকির কি প্রশ্ন উত্তর করবে, তাদের থেকে রিওয়ায়াত আসছে। কবরে কারা কারা আসবে বা কারা কারা থাকবে, তাদের থেকে দেখিয়ে দেন। অথবা কবর থেকে আমাদেরকে কিভাবে উঠানো হবে, এই ধরনের কোন রিওয়ায়াত তাদের থেকে দেখিয়ে দেন। কিন্তু আহলে বাইতের যখনই এই খাতাগুলো খুলবেন বা হাদিসগুলো খুলবেন, ধরা যে কবরে কারা কারা আসবে, কি কি প্রশ্ন হবে, কিভাবে প্রশ্ন উত্তর দিবা। আর সেই কারণে আমাদের ওই যখন কেউ মারা যায় তখন আমরা তালকিন পড়ি, তালকিন পড়ার উদ্দেশ্য কি? তালকিন পড়ার উদ্দেশ্য হলো এই যে যখনই ওই তালকিন পড়া হবে, এই যে ফেরেশতারা আসছে, যখন দেখে যে তালকিন পড়া হচ্ছে, তারা ওইখান থেকে বলে যে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, উঠে যাও, চলে যাই, আমরা ফিরে যাই, কেননা তাকে সবকিছু শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এবং সে সবকিছু জানে। সালাওয়াত বার মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। আমাদের একটি একটি আমল আমাদের মৃত্যু দেহর সাথে ওই যে দুইটা ডাল, কাঁচা ডাল দেওয়া হয়, জারিদাতাইন, জারিদাতাইন বলা হয়। ওটা কেন? কারণটা কি? ওটা দর্শন কি? ওটা দর্শন কি? কোথায় থেকে এসেছে? কোথায় থেকে এসেছে? এগুলোর সবকিছুই আমাদেরকে বাবুল ইলম বলে গেছে। বাবুল ইলম আমাদের জন্য ব্যাখ্যা দিয়ে গেছে, যা নতুন কিছু না আমাদের জন্য, কিন্তু তাদের জন্য অনেক কিছু। যারা এতটুকু জানে না যে মানুষ মারা গেলে ওই সঙ্গে সঙ্গে তার লাশকে একেবারে ওইখান থেকে উঠিয়েই কবরস্থানে নিয়ে আসতে হয় না। আমাদের মধ্যে উঠানোর পর পথের মধ্যে 3 স্থানে তাকে রাখা হয়, তাকে রাখা হয়। এইগুলো হলো মারিফাত, এইগুলো হলো আল্লাহর রাসূলের প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত হওয়ার আলামত। তো এই সব কিছু দেখার পরেও, এই সব কিছু বুঝার পরেও কি এমন ঘটনা ঘটলো বা কি এমন অধ্যায় রচিত হলো যার কারণে তাদের থেকে মানুষ দূরে সরে যায়, তাদেরকে মানুষ আর চিনতেই পারলো না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি যখন এটা নিজেও চিন্তা করছি বা নিজেও চিন্তা করি, তখন আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই যে সত্যি কি এমন ঘটলো যে নবীর একমাত্র কন্যা ফাতেমাতুজ জাহরা, তাকে কেউ সাহায্য করতে আসলো না। তার সন্তানদেরকে কেউ সহযোগিতা করলো না। এটা ভাবার বিষয় না? এইগুলো ভাবার মাধ্যমেই মানুষের দ্বীনের প্রতি, নিজের মাযহাবের প্রতি জ্ঞান বাড়ে। হ্যাঁ, আমাদের ওই মজলিসগুলো নুকতাই মজলিস ভালো, খারাপ না, কিন্তু যখনই কেউ ইমাম হোসেন আলাইহিস সালামের মজলিসে বসবে, নতুন কিছু যেন নিয়ে ওখান থেকে উঠে, নতুন কোনো কিছু নিয়ে যেন ওখান থেকে উঠে, তার একটি বাঁধন বা একটি গিরা যেন, তার প্রশ্নের একটি গিরা যেন সেই মজলিস থেকে খুলে যায়। যখনই খুলে যাবে বা তার একটি প্রশ্নের সমাধান হবে, তখনই সে এই মাযহাবকে, এই দ্বীনকে আরো পাকাপোক্ত ভাবে বুঝতে পারবে, শিখতে পারবে, জানতে পারবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে আমরা দৌড়াই সেই নোক্তা কোথায় একটু বাহ চা, সেই কারণে আমরা নিজেরাও মূর্খ, আর ওই সেইভাবে করেই সমাজকেও গড়ে তুলতে চাই। এইভাবে যদি হয়, তাহলে নিজেদের মধ্যে কখনোই বিপ্লব আসা সম্ভব না। নিজেদের মধ্যে কখনো যে দ্বীনকে আমরা চিনব, দ্বীনের মারিফাত অর্জন করব, এটা সম্ভব না। সালাওয়াত বার মুহাম্মদ ওয়া আলি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। আজকে এমন মহিষী নারীর সম্পর্কে আমরা
এখানে বসেছি বা সমবেত হয়েছি, সত্যিও তার জীবন অত্যন্ত কঠিন। যিনি তার ছোটবেলাতেই নাম পেয়েছেন বা লাকাব পেয়েছেন উম্মে আবিহা। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলতেন উম্মে আবিহা, অর্থাৎ আমার দাদি, আমার বাবার মা। কেননা পদে পদে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি সেবা করেছিলেন, তার খেয়াল নেই। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে যেইভাবে রিওয়ায়াতগুলো বর্ণনা করেছেন যে ফাতেমা বিদআতুম মিন্নি ফামান আওয়াহা ফাকাদ আওয়ানি, ফাতেমা হলো আমার কলিজার টুকরা, যে তাকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। রাসূল পাক আরো বলেন ইন্নাল্লাহা ইয়াবগাদু বিগাদাবি ফাতেমা ওয়া ইয়ারদা বিরিদাইহা, এবং ফাতেমা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফাতেমার সন্তুষ্টিতেই তিনি সন্তুষ্ট হন, আর তার অসন্তুষ্টিতেই তার অসন্তুষ্টি। তো এমন এক ব্যক্তি যাকে খুশি করার জন্য রাসূলে খোদা নিজেও চেষ্টা করেন, যাকে খুশি করার জন্য স্বয়ং রাসূলে খোদা নিজে চেষ্টা করেন, সেই ফাতেমাকে কারা কষ্ট দিল, কারা তার হককে মেরে খেল, কারা তার প্রাপ্য অধিকারকে দিল না, তাকে নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত করল। তারা যারা এই কাজ করেছে, আফসোস যে তাদের নামকে আমরা সরাসরি বলতে পারি না। হায় সেই দিনের ঘটনা, যেই দিন বিবি দরবারে যে নিজের হক তলব করছে কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটি ঘটনা বলি, তার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ মাসায়েল পড়ে দেব ইনশাআল্লাহ। এক ব্যক্তি ছিল যে অত্যন্ত গরিব ছিল, সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একজন মাননেওয়ালা ছিল। তো এই ফেরিওয়ালা ছিল, এরকমই এক ইমাম বারগার পাশ থেকে যাচ্ছিল, যখন শব্দ শুনলো, বিবির নাম শুনলো, নাম শোনার পর সে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর যখন শুনলো যে তাকে প্রথমজন তার হককে দেয়নি, তখন সে মনে মনে বলছে কি যে বলে শিয়ারা, আবল তাবল বকতেই থাকে, এটা কি সম্ভব? রাসূল আকরামের একমাত্র কন্যা, তাও ফাতেমা, সে যাবে তার হক চাওয়ার জন্য আর তাকে কেউ দিবে না, এটা কি হতে পারে? এইটাই বলতে 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 সে বাড়িতে প্রবেশ করেছে। তার স্ত্রী তাকে খাবার দিয়েছে, সেই খাবারও তার মন বসছে না, বলছে না না, আমি যাই আমার মৌলবীর কাছে প্রথমে এই প্রশ্নটা করে আসি। এসেছে, আসার পর প্রথমে কোরআন নিয়ে এসেছে,
নিয়ে আনার পর মৌলবীকে বলেছে যে এর উপরে হাত রাখ, এর উপরে হাত রাখ। রাখার পর যেটা আমি বলবো শুধু হ্যাঁ আর নাতে উত্তর দিবি, কেননা আমার ওই পেঁচানো কথা আমি নিজেও বুঝি না আর বুঝতেও চাই না। যখন এরকম অবস্থা দেখেছে মৌলবী বলছে কি বল, তোর অবস্থা কি বল, বা তোর প্রশ্ন কি আছে বল। বলছে যে কি ফাতেমাতুজ জাহরা নিজের হক চাওয়ার জন্য দরবারে গেছিলেন, হ্যাঁ কি না? তো বলছে তুই শিয়া হয়েছে বলে আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দে, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দে, কি তার হককে হক নিয়ে গেছিলেন কি না? বলছে হ্যাঁ হক নিয়ে গেছিলেন। বলছে তাকে কি তার হক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, হ্যাঁ কি না? বলছে হ্যাঁ তাকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, তাকে হক দেওয়া হয়নি। এমন বলার ছিল যে সে বলছে ইয়া আল্লাহ, সে কেমন মুসলমান ছিল যে নবীজির একমাত্র কন্যা তাও ফাতেমা, সে গেছিল দরবারে তার হক চাইতে, কিন্তু সে হক দেয়নি। তারা কি নবীকে চিনত না? তারা কি নবীকে চিনত না? না না, আমি তাই সেই ফেরিওয়ালাকে বলতে চাই যে হে ফেরিওয়ালা, হক যদি শুধু নাই দিত তবুও কোনো সমস্যা ছিল না। এই ঘরানা, এই ফ্যামিলি সবসময় নিজের অধিকারকে দান করে দেয়, কিন্তু আফসোস, কিন্তু আফসোস যে যখন যখন তার ঘরের সামনে যায়, যাওয়ার পর সেই জ্বলন্ত দরজাকে যখন লাথি মারা হয়, সেই জ্বলন্ত দরজা বিবির উপরে পড়ে যায় এবং তার এই পাঁজরের হাড্ডি ভেঙে যায়। এবং এই অবস্থায় বিবি দেখেন যে সেখান থেকে রক্ত বার হচ্ছে এবং রুমাল দিয়ে বিবি চেপে ধরেছেন আর পিসাকে ডাকছেন, এলাইয়া এলাইয়া ইয়া পিসা খুলিনি, হে পিসা আমার দিকে ছুটে আসো এবং আমাকে এখান থেকে বার করো, আমার মহসিন শহীদ হয়ে গেছে। আলা লানাতুল্লাহি আলাল কওমিজ জালিমিন। সায়ালামুল লাযীনা যালামু ফানকালিবু ইয়ানকালিবুন। বারিলাহা বিহাজ্জি মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। আমাদের এই কালির ইবাদতটুকু তুমি গ্রহণ করে নাও মাবুদ। মাবুদ বিহাজ্জি ফাতেমাতুজ জাহরা আমাদের সকলকে দ্বীন বুঝার তৌফিক দান করো। মাবুদ বিহাজ্জি ফাতেমাতুজ জাহরা আমাদের যারা যারা দিন নিয়তে মজলিস করাচ্ছেন তাদের সকলের সেই নিয়তকে এহসান নাতে তুমি গ্রহণ করে নাও মাবুদ। তাদের দিলি মুরাদকে তুমি পুরা করো মাবুদ। আমাদের মাঝে থেকে আমাদের ময় মুরব্বী যারা চলে গেছে তাদেরকে জওয়ার মোহাম্মদ ওয়ালি মোহাম্মদ জাগা দান করো মাবুদ। আমাদের যাদের যাদের পরীক্ষা চলছে বা পরীক্ষার সামনে তাদেরকে পরীক্ষায় সাফল্য